Welcome to Legend English Academy. Dear, dear students and dear viewers, welcome to Legend English Academy. I'm Amit Kumar Acharji. I'm taking a class on use of causative verbs. Today our net is very slow. That is, I'm facing some difficulties in delivering my lecture, but still I'm trying to continue my class. However, dear students and dear viewers, once again welcome to Legend English Academy. Today I'm going to talk about the use of causative verbs in my class. First of all, I would like to thank you all for giving me time and to participate in my class, in my Facebook live class. However, once again I am telling you about the mission and vision of Legend English Academy. Legend English Academy is an ideal institution for learners interested in developing their soft skill and life skill in peer-to-peer communication across the country as well as across the globe. However, in today's class, the use of causative verbs is very important, I think, and I am really trying my best to give you the best of my capacity to make you understand what I am going to talk about. However, I am going to the next slide. Legend English Academy offers courses of different grades, including IELTS, TOEFL, and as well as SAT GMAT GRE, the English part of SAT GMAT GRE, which are their upcoming programs. And we are also going to arrange English course for varsity admission. Our students who are going to get admitted to different universities, both public and private. So I think that I have a plan, I have a mission and vision to customize the course materials which are tailored to the needs of the students, and that's why I am trying to update the syllabus, update my course plan. However, in my next slide, I will talk about the use of causative verbs. This is the introduction. Welcome. The use of causative verbs. Causative verbs, you know what is a causative verb? Basically, causative verbs help the other verbs to do their job. That is, we know that a verb is the soul of a sentence. There are lots of verbs, and there are some causative verbs which help the ordinary verbs or other verbs to do their function. However, in this slide you see let, make, get, cause and help are causative verbs because they cause something else to help. But these verbs are causative verbs, and there are many uses of causative verbs in English sentences. First of all, I would like to talk about the use of let. What is let? What is the use of let? Let means permit something to happen. That's let equal to permit something to happen. Permit something to happen. That is, কোনো কিছু ঘটতে দেয়া।
লেট আমরা এই যে লেটের পরে বললাম সামথিং, দ্যাট ইজ লুক অ্যাট দ্য স্ট্রাকচার হিয়ার, লেট প্লাস পারসন স্ল্যাশ দ্যাট ইজ অবলিক থিং, ব্রেকেটে আছে অবজেক্টিভ কেস প্লাস ভার্ব, ব্রেকেটে আছে বেস ফর্ম। হোয়াট ডাজ ইট মিন? লেট যদি আমি এভাবে বলি যে পারসন অর থিং, অর্থাৎ লেটের পরে যে অবজেক্টিভ কেসটি হবে সেটা পারসনও হতে পারে, সেটা থিংও হতে পারে, সেটা ব্যক্তি হতে পারে, সেটা বস্তু হতে পারে, অবশ্যই সেটা অবজেক্টিভ কেস হবে, অর্থাৎ অবজেক্ট হবে। লেট ভার্বের অবশ্যই সেটা অবজেক্ট হবে। তাহলে যদি এরকম হয় যে লেটের পরে আমরা যে পারসন বা থিংটা নিচ্ছি সেটি একটি অবজেক্ট, এবং সেই অবজেক্টের পরে আমরা কি করছি, ভার্বটা বসাচ্ছি, এবং সেই ভার্বটা ব্রেকেটে বেস ফর্ম, অর্থাৎ সেই ভার্বটি অবশ্যই বেস ফর্মে হবে। আমরা জানি যে একটি ভার্বের যদি আমরা কনজুগেশন করি তাহলে একটি ভার্বের আমরা তিনটা রূপ পেয়ে থাকি, সেটা হচ্ছে কনজুগেশন অফ ভার্বসের ক্ষেত্রে আমরা এটা খেয়াল করে থাকি, V1, V2 and V3, V1, V2 and V3, that is present verb, past verb এবং past participle, that is present verb। এই প্রেজেন্ট ভার্বটাকে বেস ফর্মে বলে আমরা V1 বলি, এবং এটাই হচ্ছে আমাদের এখানে প্রেজেন্ট ভার্ব, বেস ভার্ব অথবা V1। অর্থাৎ কি দাঁড়ালো, লেটের পরে আমরা যে অবজেক্ট বসাবো সেই অবজেক্টের পরে ভার্বটিকে অবশ্যই 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 বেস ফর্মে করতে হবে, এখানে এর ব্যতিক্রম করা যাবে না। এবং লেট কি তাহলে? লেট শব্দটাকে আমরা এখানে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে চিন্তা করব, তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে লেট শুধু পজিটিভ ভার্বও না, এই লেটটিও অর্ডিনারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ লেট যখন অর্ডিনারি ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন আমরা কি বলি, লেট মানে ভাড়া দেয়া। অনেক বাসা বাড়ির ইয়েতে লেখা থাকে টু লেট, তার মানে বাসা ভাড়া দেয়া হবে, তার মানে লেট হতো ভাড়া দেয়া, তার মানে এইটা হচ্ছে অর্ডিনারি ভার্ব। কিন্তু এখানে এটা অবশ্যই সেই অর্ডিনারি ভার্বের মতো ভাড়া দেয়া বা বাসা ভাড়া দেয়া এরকম কোনো অর্থ হতে পারে না। এখানে লেটকে ব্যবহার করা হয়েছে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে, অর্থাৎ লেটের পরে যে ভার্বের বেস ফর্ম আমরা বললাম যে অবজেক্টের পরে যে ভার্বের বেস ফর্মটা হবে ওই ভার্বের অর্থ এখানে ব্যবহৃত হবে, বা এখানে এটাই ব্যবহার করা হবে। তাহলে লেটটা কি করছে, লেটটা পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা যদি একটু উদাহরণ দেখি তাহলে হয়তো ব্যাপারটা আরেকটু পরিষ্কার হবে। এখানে লেখা আছে এই স্লাইডে, লেট মিনস অ্যালাউ অর পারমিট, অর্থাৎ লেট হতে বোঝানো হচ্ছে তুমি অ্যালাউ করো অথবা পারমিট করো। অ্যালাউ আর পারমিট কাছাকাছি অর্থে বলা যায়, অনুমতি দেয়া, কাউকে কোনো কিছু করতে দেয়া। বাট দ্য ইউজ অফ লেট ইন দ্য সেন্টেন্স ইজ ডিফারেন্ট ফ্রম দিস ওয়ার্ডস। আমরা একটু স্ট্রাকচারের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাবো সাবজেক্ট প্লাস লেট, অর্থাৎ লেটকে এখানে ব্রেকেটে লেখা আছে এনি টেন্স, তুমি চাইলে লেটকে যে কোনো টেন্সই করতে পারো। এর মানে এই নয় যে শুধু লেটই বসাতে হবে, এই লেটকে প্রেজেন্ট টেন্স, পাস্ট টেন্স, ফিউচার টেন্স যে কোনো টেন্সই করা যাবে। সেটা নির্ভর করে যে সেন্টেন্স তৈরি করছে তার উপর, এবং সে কি বলতে চাচ্ছে তার উপরে নির্ভর করে। আমি কোন টেন্সে কথাটা বলবো, আমার মনের ভাবটা প্রকাশ করব, প্রেজেন্ট টেন্সে করব, পাস্ট টেন্সে করব না ফিউচার টেন্সে করব, আমি কি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিটে করব নাকি পাস্ট ইনডিফিনিটে করব না ফিউচার ইনডিফিনিট করব, নাকি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে করব না পাস্ট কন্টিনিউয়াস করব নাকি ফিউচার, দ্যাট ইজ আপ টু মি। অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি যে লেটের পরে যে কোনো টেন্সই বসতে পারে, বিকজ এখানে লেটটা টেন্স অনুযায়ী ব্যবহৃত হবে। কিন্তু এরপরে যে অবজেক্ট, এই অবজেক্টে আমরা সাধারণত কি করি, সাধারণত এখানে অলওয়েজ লেখা আছে, বাট এটা বুঝতে হবে যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লেটের পরে আমরা কোনো ব্যক্তিকে ব্যবহার করে থাকি। অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কিছু করতে দিবে, কোনো ব্যক্তিকে কিছু করতে দেওয়া হবে, দ্যাট ইজ, সেই জন্য এখানে বলা হয়েছে যে লেটের পরে অবজেক্টটা সাধারণত পার্সনই হবে। এরপরে হবে কি, যে কাজটা প্রকাশ করা হবে সেই কাজটাকে আমরা বেস ফর্মে ব্যবহার করবো, সেই ভার্বটাকে আমরা বেস ফর্মে ব্যবহার করব। যেমন এখানে উদাহরণে দেয়া আছে, রবার্ট লেট মি এসকেপ দ্য প্রিজন, রবার্ট আমাকে প্রিজন থেকে এসকেপ করতে সাহায্য করেছিল, অর্থাৎ আমাকে এসকেপ করতে দিয়েছিল। আবার যদি বলা হয় লেট মি গো, আমাকে যেতে দাও, এটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, এখানে ইউটা উজ্জ্ব আছে, এই জন্য লেখা আছে ইউ ইজ হিডেন, মানে দ্যাট ইজ ইউ ইজ আন্ডারস্টুড। তাহলে গোটা কি, গোটা হচ্ছে প্রেজেন্ট ভার্ব বা বেস ভার্ব। এখানে এটার কথাই বলা হয়েছে যে লেটের পরে যে অবজেক্টের পরে
যে ভার্বটা থাকবে সেটা হচ্ছে বেস ফর্মে থাকবে, এবং এটি হচ্ছে লেটের নিয়মে। এখানে আমরা যদি বলি যে বেস ফর্ম কি, এটা একটা ইনফিনিটিভ, রিমেম্বার এটা ইনফিনিটিভ, এবং এই ইনফিনিটিভের এখানে টুটা উজ্জ রাখা আছে। একটু বাড়িয়ে যদি বলি সেটা হচ্ছে যে ইনফিনিটিভের মধ্যে যদি টু থাকে তাহলে সেটাকে আমরা বলি ফুল ইনফিনিটিভ, আর যদি টুটা না থাকে বা উজ্জ থাকে, না থাকে মিন্স উজ্জ থাকে, সেটা অবশ্যই বুঝে নিতে হবে এরকমই যে সেটা হবে বেয়ার ইনফিনিটিভ। বেয়ার ইনফিনিটিভ অর্থাৎ সেখানে টুটা উজ্জ আছে। লেটের ক্ষেত্রে আমাদের এটা মনে রাখতে হবে, লেটের পরে যে অবজেক্ট থাকে, অবজেক্টের পরে যে বেস ফর্মটা থাকে সেটা ইনফিনিটিভ, এবং এটাকে আমরা বেস ফর্মে লিখেছি। অর্থাৎ এখানে ইনফিনিটিভের আমরা জানি ইনফিনিটিভে আমরা বেস ফর্মটাই লিখে থাকি, অর্থাৎ টু এর পরে যে বেস ফর্মটা ওইটাই ইনফিনিটিভ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে ইনফিনিটিভে যদি টু উজ্জ রাখা হয়ে থাকে সেটাকে বেয়ার ইনফিনিটিভ বলে। এখানে টুটা যেহেতু উজ্জ থাকে সেজন্য এটার নাম হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ। অর্থাৎ একটু সংক্ষেপে যদি বলি, লেটের পরে অবশ্যই আমাদেরকে বেয়ার ইনফিনিটিভই করতে হবে, অর্থাৎ টুকে উজ্জ রাখতে হবে, এবং এখানে গোটা যে সেটা হচ্ছে বেস ফর্ম এবং এটা হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ। তাহলে কি দাঁড়ালো, লেটের পরে আমরা বেয়ার ইনফিনিটিভ করব, অর্থাৎ টু ছাড়া ইনফিনিটিভ করব, অর্থাৎ ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম বা বেস ফর্মকে বসাবো। এবারে যদি আমি দ্বিতীয় তারপরে স্লাইডে যাই, এইখানে আমাদের দেখানো হচ্ছে যে উদাহরণ। ওকে, আমরা যদি উদাহরণের দিকে তাকাই, লুক এট দ্য এক্সাম্পলস প্লিজ। আই ডোন্ট লেট মাই চিলড্রেন ওয়াচ ভায়োলেন্ট মুভিজ। এখানে কি দাঁড়ালো, লেটের পরে মাই চিলড্রেন, এই মাই চিলড্রেন হচ্ছে অবজেক্ট, আর ওয়াচ এটা হচ্ছে বেস ফর্মে আছে, এবং এটাই হচ্ছে এখানে বেয়ার ইনফিনিটিভ। সামিরাস ফাদার ওন্ট লেট হার অ্যাডপ্ট আ পাপি বিকজ। আমরা যদি এখানে দেখি, এই জায়গাটাকে যদি আলোচনা করি, তাহলে এখানে এই যে লেটের পরে আমরা খেয়াল করে দেখি যে অ্যাডপ্ট কথাটা যে ব্যবহার হচ্ছে এটা হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ। তার মানে লেটের পরে আমরা যে ভার্বটা বসাবো, লেট দিয়ে যে পজিটিভ ফর্ম করব, তারপরে ভার্বটি বেয়ার ইনফিনিটিভ হবে। এর পরবর্তী স্লাইডে আমি যদি দেখি, এখানে এখানে একটি শব্দ ব্যবহার হচ্ছে রিমেম্বার, অর্থাৎ কি মনে রাখতে হবে, মনে রাখতে হবে যে লেটের যে কনজুগেশন যদি করা হয় তাহলে কি হবে, লেটকে আমরা কনজুগেশন করে লেট 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 লেট, লেটকে আমরা প্রেজেন্ট পাস্ট পাস্ট পার্টিসিপল বলে একই ফর্মে রেখে থাকি। এটি হচ্ছে লেটের কনজুগেশন। এবার আমরা যদি পরবর্তী স্লাইডে যাই, তাহলে আমরা একটু পরের নিয়মটাতে পাবো, সেটা হচ্ছে মেক। মেককে আমি যদি বলি যে মেক কি, আচ্ছা সবাই জানে যে মেকের অর্ডিনারি অর্থ মেক অর্থ তৈরি করা। শি ইজ মেকিং টি, সে চা তৈরি করছে। ওকে, এখানে মেকের অর্থ তৈরি করা, ইট ইজ অ্যান অর্ডিনারি ভার্ব, লেটের মতো ভাড়া দেওয়া না। লেট যখন অর্ডিনারি অর্থ ভাড়া দেওয়া, আর মেক অর্থ তৈরি করা। বাট মেক যখন কজেটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হবে তখনও কি আমরা এরকম অর্থ বলবো? না, নো নেভার, আমরা কখনোই মেককে এরকম অর্থে ব্যবহার করব না। তাহলে মেককে আমরা কি অর্থে ব্যবহার করব? মেককে বলবো ফোর্স অর রিকোয়ার। ফোর্স অর রিকোয়ার কাকে? সামওয়ান, কোনো না কোনো ব্যক্তিকে, টু টেক অ্যান অ্যাকশন। তাহলে মেককে আমরা যখন পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করব তখন গিয়ে দাঁড়ালো এরকম যে ফোর্স অর রিকোয়ার, অর্থাৎ মেককে বুঝতে হবে ফোর্স অর রিকোয়ার এই অর্থে। তাহলে ফোর্স কথাটা কেমন শোনা? অসুন্দর, কাউকে জোর করা। নো, মেককে আমরা সবসময় এরকমই ভাববো না যে জোর, সবসময় জোর করা হচ্ছে তা নয়, বাট সাধারণত এখানে ইমপ্লিকেশনটা ধরে নিতে হবে, ফোর্স অর রিকোয়ার। আমরা যদি একটু স্ট্রাকচারের দিকে তাকাই তাহলে দেখতে পাবো মেক প্লাস মেকের পরে অবজেক্ট, তারপর বেস ফর্ম। অর্থাৎ স্ট্রাকচারটাকে যদি আমি প্রথম থেকে বলি, সাবজেক্ট, অবশ্যই আমরা কোনো স্টেটমেন্ট তৈরি করতে গেলে আমরা সাবজেক্ট ব্যবহার করি, সেইতে সাবজেক্ট তো অবশ্যই ব্যবহার করব। তারপরে মেককে ব্যবহার করবো, এখানেও একই কথা, মেকটা যে কোনো টেন্সই হতে পারে, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার। এখানে একটু মনে রাখতে হবে আমরা যে পজিটিভ ভার্বগুলো ব্যবহার করছি সেগুলো কিন্তু আমরা সব টেন্সই ব্যবহার করতে পারবো। অর্থাৎ লেট বলো, মেক বলো, হেল্প বলো, গেট বলো, আমরা যে কোনো
টেন্সই ব্যবহার করতে পারবো। তাহলে এখানে মেকও আমরা যে কোনো টেন্সই ব্যবহার করতে পারবো। তাহলে এটা নিয়ে আমাদের আর বেশি কিছু বলার প্রয়োজন নেই। মেকের পরে কি দাঁড়ালো অবজেক্ট, অবজেক্টের পরে কি দাঁড়ালো বেস ফর্ম। তাহলে এখানেও কিন্তু আমরা একই জিনিস দেখতে পেলাম, সেটা হচ্ছে লেটের মতো মেককেও আমরা বেস ফর্মে ব্যবহার করে থাকবো। অর্থাৎ লেট এবং মেক এই দুইটা ভার্ব যখন পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এদের পরে যে অবজেক্ট বসবে, অবজেক্টের পরে আমরা যে ভার্বটা বসাবো সেটা হবে বেয়ার ইনফিনিটিভ। অর্থাৎ বেস ভার্ব বলতে বোঝানো হয়েছে বেয়ার ইনফিনিটিভ। এখানে মানে বেস ভার্ব মানেই বেয়ার ইনফিনিটিভ নয়, কিন্তু বেস ভার্ব বলতে এখানে বেয়ার ইনফিনিটিভকে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমরা এখানে বেয়ার ইনফিনিটিভ করব, বেয়ার ইনফিনিটিভ করব। এটা আমাদেরকে অবশ্যই 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 মনে রাখতে হবে। তাহলে আমরা এটার মধ্যে একটা মিল পেয়ে গেলাম, লেট এবং মেকের মধ্যে আমরা মিল পেয়ে গেলাম কোথায়, সেটা হচ্ছে আমরা যে ইনফিনিটিভটা করব সেটা দুইটাই বেয়ার ইনফিনিটিভ, অর্থাৎ টু না দিয়ে ইনফিনিটিভ করব। এরপরে যদি আমরা পরবর্তী স্লাইডে একটু তাকাই তাহলে কি পাচ্ছি, when using the verbs force or require you must use to plus verb। কি দাঁড়ালো, বলা হচ্ছে এই যে ফোর্স বা রিকোয়ার, আমরা কিছুক্ষণ আগে বলেছি যে ফোর্স আর রিকোয়ার এই দুইটা শব্দ কিন্তু আমরা ইকুইভ্যালেন্ট হিসেবে ব্যবহার করতে পারি। তাহলে কি দাঁড়ালো, আমরা যদি এটাকে ব্যবহার করি তাহলে আমাদেরকে আর বেয়ার ইনফিনিটিভ ব্যবহার করা যাবে না, সেখানে আমাদের ফুল ইনফিনিটিভ করতে হবে। একটু উদাহরণের দিকে যদি তাকাই, দ্য স্কুল রিকোয়ার্স দ্য স্টুডেন্টস টু উইয়ার ইউনিফর্মস। টু উইয়ার তার মানে কি, এখানে বেয়ার ইনফিনিটিভ আর হয়নি, এখানে ফুল ইনফিনিটিভ করা হয়েছে। আবার যদি আমরা একটু নিচের দিকে তাকাই, পরের উদাহরণের দিকে তাকাই, তাহলে দেখতে পাবো দ্য হাইজ্যাকার ফোর্স দ্য পাইলটস টু টেক দ্য প্লেন ইন আ ডিফারেন্ট ডিরেকশন। এখানেও আমরা দেখতে পাচ্ছি টু টেক, তার মানে টেকের আগে টু কে ব্যবহার করা হয়েছে। তার মানে তবে একটু বলা আছে ফোর্স মানে ভায়োলেন্ট স্ট্রেটস অর এক্সট্রিমলি স্ট্রং প্রেশার। তাহলে আমরা ফোর্সটাকে এইভাবেই দেখব, এটার ইমপ্লিকেশনটা হচ্ছে এরকম। একটু মনে রাখতে হবে, আবারও বলি যে লেট এবং মেক এই দুইটা ভার্ব যখন আমরা পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করছি, তারপরে আমরা ফুল ইনফিনিটিভ করব না, বেয়ার ইনফিনিটিভ করব। আর ফোর্স এবং রিকোয়ার যদি আমরা ব্যবহার করি তাহলে আমরা ঠিক উল্টোটা করব, বেয়ার ইনফিনিটিভ করব না, ফুল ইনফিনিটিভ করব। এরপরে যদি আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাই, সেখানে আমরা একটু উদাহরণের দিকে তাকাই। যেহেতু আমি মেড নিয়ে কথা বলেছিলাম, সেই মেডের ব্যবহার হচ্ছে ফাদার মেড মি ডু দ্য সাম, বাবা আমাকে দিয়ে অঙ্কটি করালো। মাদার মেড আর গো টু স্লিপ, মা তাকে ঘুমাতে যেতে বাধ্য করল। তাহলে এই যে আমরা সেন্টেন্সগুলো লক্ষ্য করছি, এখানে এক্সাম্পলের নিচে আরো রয়েছে, মাই ফ্রেন্ড মেড মি ওয়াচ এভরি এপিসোড অফ হিজ ফেভারিট শো, দ্য টিচার মেড দ্য স্টুডেন্ট ডু দ্য সাম, হি মেড মি সাইন দ্য কন্ট্রাক্ট। এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা উদাহরণে আমি যেটা লক্ষ্য করছি বা তোমরা লক্ষ্য করছো, সেটা হচ্ছে মেডকে যখন পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তখন কিন্তু কোনো টু ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ এখানে বেয়ার ইনফিনিটিভ এবং অবশ্যই অবশ্যই বেয়ার ইনফিনিটিভ ব্যবহার করা হবে। এই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে। তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো, আমি যদি আবারও সাম আপ করি, লেট এবং মেকের মধ্যে আমাদের সিমিলারিটিটা হচ্ছে দুইটাই বেয়ার ইনফিনিটিভ নিয়ে থাকে। তাহলে এরপরে যদি আমরা উদাহরণে যাই, এখানে আমরা একটু বলবো যে মেকটাকে কি, মেক হচ্ছে স্ট্রঙ্গার দ্যান হ্যাভ অথবা গেট। এখানে তাহলে এখন চলে আসলো হ্যাভ অথবা গেট, এই দুইটাকে আমরা বলছি যে মেক থেকে স্ট্রঙ্গার। তাহলে আমরা যদি আবারও দেখি যে মেক থেকে কিভাবে এটা স্ট্রঙ্গার হলো, অর্থাৎ আমরা বলতে চাচ্ছি যে মেক না ব্যবহার করে আমি যদি হ্যাভ অথবা গেট ব্যবহার করি তাহলে ওটা হবে আরো বেশি স্ট্রঙ্গার। তো স্ট্রঙ্গারটা কিভাবে হবে, আমরা একটু হ্যাভ এবং গেট নিয়ে কথা বলবো। প্রথমেই আমি আজকের এই স্লাইডে হ্যাভ নিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করব।
যদি আমি হ্যাভ কে শেয়ার করি তাহলে হ্যাভ এর কথাটা কি দাঁড়ালো, গিভ সামওয়ান এলস দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু ডু সামথিং। এর গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার হচ্ছে হ্যাভ এর পরে পারসন প্লাস ভার্ব। তবে কি দাঁড়ালো, এখানেও আমরা হ্যাভ এর ক্ষেত্রে পেয়ে গেলাম লেট এবং মেকের মতো বেয়ার ইনফিনিটিভ। বাট যদি আমি এর পরের নিয়মটাতে যাই হ্যাভের, তাহলে কি দাঁড়াবে, হ্যাভ প্লাস থিং। এখানে একটু পার্থক্য লক্ষ্য করো, লেট এবং মেকের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা অবজেক্টের ক্ষেত্রে পার্সন এবং থিংকে কিন্তু একই জায়গায় নিয়ে এসেছিলাম, অর্থাৎ পার্সন এবং থিংকে আমরা স্ল্যাশ বা দিয়ে আমি দেখিয়েছিলাম, বুঝাতে চেয়েছিলাম যে পার্সন অবলিক থিং, হয় পার্সন হয় থিং। তবে একটু বলে রাখি, ওইখানে আবার একটু বলেছিলাম যে আমরা পার্সনটাকে প্রেফার করে থাকি। সেই ক্ষেত্রে আবার আমি যদি এখানে চলে আসি হ্যাভ এবং হ্যাভের ক্ষেত্রে, আমি যেহেতু হ্যাভটা এখন স্লাইডে দেখাচ্ছি, আমি হ্যাভটাই নিয়ে কথা বলবো। এখানে দুইটা জিনিস আমাদেরকে একটু মনে রাখতে হবে, একটু পার্থক্যগুলো খেয়াল করো। অনেকে একসাথে এগুলো দেখলে হয়তো কনফিউজিং মনে করতে পারে। আমি বলবো না, কনফিউশনের কিছু কারণ নেই, এখানে কনফিউশন করার কোনো কারণ নেই। ইট ইজ ভেরি ক্লিয়ার অ্যান্ড ইউ ক্যান আন্ডারস্ট্যান্ড ভেরি ক্লিয়ারলি। সেই ক্লিয়ারলি বোঝার জন্য যে ডিস্টিংশনগুলো রয়েছে সেটা তোমাকে একটু মাথা ঠান্ডা করে বুঝতে হবে। সেটা কি, পার্সন অর থিং। আচ্ছা ধরা যাক পার্সন, আমি পার্সনকে যদি ব্যবহার করি তাহলে কি দাঁড়াবে, ভার্বের বেস ফর্ম। তার মানে আমি যখন পার্সন ব্যবহার করবো হ্যাভের পরে, তাহলে সে লেট এবং মেকের সাথে এক সারিতে গিয়ে দাঁড়ালো। অর্থাৎ তুমি যখন লেট ব্যবহার করবা তখন একই নিয়ম, মেক ব্যবহার করবা সেই একই নিয়ম, হ্যাভ ব্যবহার করবা যখন ঠিক তার একই নিয়ম। তাহলে এই তিনটার মধ্যে আমরা সাদৃশ্য খুঁজে পেলাম। তাহলে তিনটা নিয়ম আমরা একটা জায়গায় নিয়ে আসতে পারলাম। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, যদি আমি পার্সন না ব্যবহার করি সেটা থিং এর ক্ষেত্রে ওই দুইটার সাথে একটু পার্থক্য রয়েছে। সেটা হচ্ছে আমরা যদি হ্যাভের পরে থিং বসাই, সেই অবজেক্টটা যদি থিং হয়, তাহলে আমরা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করব, অর্থাৎ V3 করব। তাহলে আমাদের আবার মনে রাখতে হবে যে লেট, মেক এবং হ্যাভ পার্সন যদি অবজেক্ট হয় তাহলে তার বেস ফর্ম হবে। আর যদি অবজেক্টটা যদি পার্সন না হয়ে যদি বস্তু বা অবজেক্ট বা থিং যদি হয়ে থাকে, তাহলে সেই ক্ষেত্রে হ্যাভের ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখবো যে না, এখানে বেস ফর্ম বা বেয়ান ইনফিনিটিভ করা যাবে না, এখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে। অর্থাৎ হ্যাভের পরে যদি আমরা অবজেক্ট ব্যবহার করি, বস্তুবাচক অবজেক্ট ব্যবহার করি, সেক্ষেত্রে অবশ্যই 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 আমাদেরকে আর বেস ফর্মে না থেকে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করে করতে হবে। এবার আমরা যদি পরবর্তী নিয়মে আবার যাই তাহলে কি দাঁড়ালো, এবার যদি আমরা গেটকে দেখি, আমরা হ্যাভের পরে গেট, সেটা কি, গেট মানে কনভিন্স অর এনকারেজ সামওয়ান টু ডু সামথিং। ওইখানে কি ছিল, ওইখানে ছিল গিভ সামওয়ান এলস দ্য রেসপন্সিবিলিটি টু ডু সামথিং। আর এখানে কি আছে, কনভিন্স অর এনকারেজ সামওয়ান টু ডু সামথিং। তার মানে স্ট্রাকচারে আবার সেই গেটের পরে যদি আমি পার্সন ব্যবহার করি, সেখানে একটু ভিন্নতা রয়েছে, সেখানে আর বেয়ার ইনফিনিটিভ চলে না। এবার আমাদেরকে ফুল ইনফিনিটিভ করতে হবে। তাহলে পার্থক্য হয়ে গেল, লেট, মেক, হ্যাভ এই তিনটা কিন্তু এক সারিতে থাকলেও গেট একটু সরে গেল, বলল না আমি বেয়ার ইনফিনিটিভ নেব না, আমি ফুল ইনফিনিটিভ নেব। অর্থাৎ গেটের ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে ফুল ইনফিনিটিভ, ফুল ইনফিনিটিভ, ফুল ইনফিনিটিভ। অর্থাৎ ভার্বের আগে টু বসাতে হবে, ভার্বের আগে টু বসাতে হবে। এটাই আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, অবশ্যই অবশ্যই এটা আমাদের মনে রাখতে হবে। আমি একই কথা বারবার বলছি এই জন্য যে তোমাদের মেমোরিতে যেন ভালো করে যে বিষয়টা গেঁথে যায়। আমার পারপাস হচ্ছে তোমাদেরকে শেখানো, এটা আমি শেখাতে পারলেই আমার মিশন সাকসেসফুল হবে। তাই আমি বারবার বলছি একই কথা, যাতে আমার স্টুডেন্টরা এই জায়গা থেকে পরিষ্কার একটি ধারণা পেতে পারে। আমি যদি এক্সাম্পলে যাই, হাউ ক্যান উই গেট অল দ্য এমপ্লয়িজ টু অ্যারাইভ অন টাইম, তাহলে এখানে আমি গেটের পরে যে
অল দ্য এমপ্লয়িজ পেলাম, সেখানে আমি অ্যারাইভের আগে টু কে দেখতে পেলাম। তার মানে এখানে ফুল ইনফিনিটিভ করা হলো, অর্থাৎ গেট সরে গেল আগের তিনটি ভার্বের থেকে। আগে যে তিনটি ভার্ব লেট, মেক এবং হ্যাভ ছিল, সেখানে কিন্তু তার পার্সনের ক্ষেত্রে তারা বেয়ার ইনফিনিটিভকে ফলো করেছিল, আর এখন হয়ে গেল ফুল ইনফিনিটিভ, অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে আমাদেরকে টু দিয়ে করতে হবে। এবার আমি যদি পরবর্তী উদাহরণে যাই, পরবর্তী স্লাইডে যাই, তাহলে কি দাঁড়ালো একটু রিক্যাপ করা যেতে পারে। হ্যাভের ক্ষেত্রে কি হলো, আমরা সাবজেক্ট প্লাস হ্যাভ অর্থাৎ যে কোনো টেন্স, তারপরে কি হলো অবজেক্ট ইউজুয়ালি, তার মানে সাধারণত অবজেক্টটা পার্সন হবে, ইউজুয়ালি পার্সন, তার মানে অবজেক্টটা পার্সন হবে, তারপরে বেস ফর্ম, তার মানে হ্যাভে গেল বেস ফর্ম। উদাহরণে কি আছে, জন হায়ার্ড অ্যালেক্স ক্লিন দ্য বেডরুম। তারপরের উদাহরণ কি আছে, হি অলওয়েজ হ্যাজ মি ডু হিজ ওয়ার্ক। ম্যারি উইল হ্যাভ অ্যালেক্স প্রিপেয়ার হার হোমওয়ার্ক। তাহলে এখানে আমরা খেয়াল করলাম যে হ্যাভের নিয়মে আমরা কিন্তু বেয়ার ইনফিনিটিভ করেছি, যেটা লেট এবং মেকের মতো, ঠিক আছে। তাহলে আমরা পরের স্লাইডে আশা করি যেতে পারবো। এরপরে আবার যদি আমি একটু গেটকে রিক্যাপ করি, তাহলে কি দাঁড়ালো, সাবজেক্ট প্লাস গেট, সেটাও যে কোনো টেন্সই হতে পারে, তারপর অবজেক্ট, আবারও বলা হলো ইউজুয়ালি পার্সন, তার মানে এখানেও সাধারণত পার্সন কি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তারপরে ইনফিনিটিভ, যদিও এখানে লেখাটা ইনফিনিটিভ বলা হয়েছে, আমি যদি আর একটু পরিষ্কার করে দেই, তাহলে এই ইনফিনিটিভটা হবে কি, সবাই জানো, এই ইনফিনিটিভ হবে ফুল ইনফিনিটিভ, নট বেয়ার ইনফিনিটিভ। ফুল ইনফিনিটিভ বলতে কি বোঝানো হয়, যখন ভার্বের আগে টু বসানো হয়ে থাকে ওই ইনফিনিটিভকে বলা হয় ফুল ইনফিনিটিভ। আর ভার্বের আগে যদি টুটাকে আন্ডারস্টুড করা থাকে তাহলে এটাকে আমরা বলি বেয়ার ইনফিনিটিভ। উদাহরণ হিসেবে যদি আমি তাকাই, জন গট অ্যালেক্স টু ক্লিন দ্য বেডরুম। জন কি করলো, অ্যালেক্সকে দিয়ে বেডরুমটা পরিষ্কার। এখানে কি দাঁড়ালো, টু ক্লিন, এই যে এটি হচ্ছে কি হলো, ফুল ইনফিনিটিভ হয়ে গেল। তাহলে মোটামুটি ভাবে যদি আমরা সাম আপ করি, তাহলে কি দাঁড়ালো, হ্যাভ এবং গেট এই দুইয়ের মধ্যে আমরা হ্যাভটাকে লেট এবং মেকের সাথে একই সারিতে করাতে পারবো, কিন্তু গেটের ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম, সেটা হচ্ছে টু, অর্থাৎ ইনফিনিটিভটা টু দিয়ে হবে, এই হচ্ছে পার্থক্য। এরপরে আমরা যদি পরবর্তী এই স্লাইডে আমি আরেকটু বলে নেই, এখানে একটু বলা ছিল যে হ্যাভ এবং গেট যদি বস্তু হয়, চেষ্টা আমি একটু হালকা বলেছি, এবার একটু বেশি করে বলার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে আমরা এতক্ষণ যা বলেছি সেটা ব্যক্তি নিয়ে, এবার আমরা যদি বস্তুকে অবজেক্ট বানাই, কখন এখানে কিন্তু লেট এবং মেক কেন হবে না, শুধু গেট এবং হ্যাভের কথা ভাবো। গেট এবং হ্যাভ, এই গেট এবং হ্যাভ শুধু বস্তুকে নিয়ে ভাবো, দ্যাট ইজ থিং নিয়ে ভাবো। তাহলে কি দাঁড়ালো, গেট এবং হ্যাভ এই জায়গায় আমরা যদি বস্তুকে সহায় অবজেক্ট, তাহলে আমরা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করব, এখানে ইনফিনিটিভের কোনো কাজ নেই, অর্থাৎ ইনফিনিটিভ এখানে বিদায়, এখানে ইনফিনিটিভের ব্যবহার নেই। অর্থাৎ লেট এবং মেক এবং হ্যাভ এবং গেট পার্সনের ক্ষেত্রে ইনফিনিটিভ, কিন্তু যদি পার্সন না হয়ে যদি সেটা কোনো বস্তু হয়, থিং হয়, অবজেক্ট, তখন কিন্তু আর ইনফিনিটিভের ব্যবহার কথা ভাবার দরকার নেই, সেখানে অবশ্যই ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে। এইবার আমরা যদি এখানে এক্সাম্পলে যাই, I'll have my assistant call you. The businessman had his secretary make copies of the report. আবার যদি নিচের দিকে তাকায়, I'm going to have my hair cut tomorrow. We are having our house painted this weekend. Bob had his teeth whitened. His smile looks great. My washing machine is broken. I need to have it repaired. তাহলে আমরা এখানে উদাহরণগুলি প্রথমটার দিকে আবার যদি তাকাই, হ্যাভের পরে I'll have my assistant call you to reschedule the appointment. এখানে কিন্তু হ্যাভ থাকার কারণে কলের সাথে কিন্তু কোনো টু বসেনি, ইনফিনিটিভের ক্ষেত্রে এখানে বেয়ার করা হয়েছে। কিন্তু আবারও যদি আমরা নিচের দিকে তাকাই, সেখানে কিন্তু দ্য বিজনেসম্যান হ্যাড হিজ সেক্রেটারি, এখানেও মেক কপিজ অফ দ্য রিপোর্ট, এখানেও
হ্যাডের কারণে মেকের সাথে কোনো টু ব্যবহার করা হয়নি। বাট যখনই নিচের উদাহরণের দিকে তাকাচ্ছি, আই এম গোয়িং টু হ্যাভ মাই হেয়ার কাট, এখানে কিন্তু হ্যাভ এটার পরে যখন হেয়ার অবজেক্টটা বস্তু হিসেবে ব্যবহৃত হলো, অর্থাৎ বস্তুবাচক অবজেক্ট ব্যবহার করা হলো, তখন কিন্তু ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করা হলো। তারপরের উদাহরণে উই আর হ্যাভিং আওয়ার হাউস পেইন্টেড দিস উইকেন্ড, এইখানেও কিন্তু তাই হলো, যখন অবজেক্টটা বস্তু হলো অর্থাৎ আবার হাউস হলো, তখন কিন্তু আমরা ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে হলো, ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে হলো। এরপরে বলা হচ্ছে যে বব হ্যাড হিজ টিথ হোয়াইটেন্ড, এখানেও কিন্তু তাই আমরা হিজ টিথ, এই যে অবজেক্টটা বস্তুবাচক অবজেক্টটা ব্যবহার করতে হোয়াইটেন্ড, এটাও ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে হলো। অর্থাৎ এটা আমাদের ক্লিয়ার হয়ে গেল যে হ্যাভের পরে যদি বস্তুবাচক অবজেক্ট ব্যবহার করি, তাহলে এরপরে আর ইনফিনিটিভের কোনো ব্যবহার হবে না, এরপরে ব্যবহার করতে হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল। ঠিক গেটের ক্ষেত্রেও আমাদের মনে রাখতে হবে, এইখানেও যদি আমরা অবজেক্টকে বস্তুবাচক অবজেক্টকে ব্যবহার করি, তাহলেও আমরা আর ইনফিনিটিভ ব্যবহার করব না, অর্থাৎ সেখানে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে। হ্যাভ এবং গেটের ক্ষেত্রে আমরা এই মিলটা পেয়ে গেলাম যে হ্যাভ এবং গেট যখন এর অবজেক্ট হিসেবে বস্তুকে নেয়, তখন তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল করে আমাদেরকে ব্যবহার করতে হয়। এই হচ্ছে হ্যাভ এবং গেটের নিয়ম। তারপরে আমরা যদি এর পরের বিষয়টা আমরা আলোচনা করব, তার আগে আমি এই স্লাইডে আবার একটু বিষয়টা রিক্যাপ করি। আমি আবার বলবো যে আমরা কয়টা ভার্ব নিয়ে আলোচনা করেছি, লেট করেছি, মেক করেছি, হ্যাভ করেছি, গেট করেছি। যদি মানে রিকোয়ার এবং অ্যালাউ এই শব্দটিও আমরা ব্যবহার করেছিলাম। তো এইগুলোকে আমরা দুইভাবে দেখব, একটা হচ্ছে ব্যক্তি, একটা হচ্ছে বস্তু। এইভাবে দেখলে আমাদের মোটামুটি বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এরপর আমরা এই স্লাইডে আমরা দেখতে পাচ্ছি হেল্প। হেল্প সবাই জানে, এখানেও আমি আবার বলবো হেল্প কি, সাহায্য করা, এটা অর্ডিনারি ভার্ব। হেল্পকে আমরা বিভিন্ন টেন্সে ব্যবহার করতে পারি, হেল্পকে আমরা বিভিন্ন টেন্সে ব্যবহার করতে পারি, ওইটা ম্যাটার করে না। কিন্তু যদি আমি হেল্পকে পজিটিভ ভার্ব হিসেবে ব্যবহার করি, তখন তার অর্থ কি দাঁড়াবে? অ্যাসিস্ট সামওয়ান ইন ডুইং সামথিং, অর্থাৎ হেল্প জানি আমরা সাহায্য করা। সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমরা মনে রাখবো হেল্পের ক্ষেত্রে নিয়মটা কি হবে, একটু মনে রাখতে হবে সাধারণত পার্সন, আমরা সাহায্য করব কাকে? কোনো না কোনো পার্সনকে, এই জন্য সামওয়ানকে। এটা কিন্তু ইউজুয়ালি পার্সন, রিমেম্বার। তাহলে ইউজুয়ালি পার্সন মানে আমরা কোনো ব্যক্তিকেই সাহায্য করে থাকি। এই ব্যক্তি বলতে বোঝানো হয়েছে কিন্তু অল লিভিং থিং, নট অনলি হিউম্যান বিং, ইভেন অ্যান অ্যানিমেল বিং। তার মানে হেল্পকে আমরা পার্সন, ইউজুয়ালি পার্সন হিসেবে চিন্তা করব হেল্পের পরে। তার মানে অ্যাসিস্ট সামওয়ান ইন ডুইং সামথিং, এর গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচারটা কি? এর গ্রামাটিক্যাল স্ট্রাকচার দুটি, একটা হচ্ছে বেয়ার ইনফিনিটিভ আর একটা হচ্ছে ফুল ইনফিনিটিভ। অর্থাৎ হেল্প আবার একটি নিয়মকে অনুসরণ করেনি, হেল্প দুটি নিয়মকে অনুসরণ করেছে। হেল্প বলছে যে তুমি আমার পরে বেয়ার ইনফিনিটিভও নিতে পারো, ফুল ইনফিনিটিভও নিতে পারো, আই ডোন্ট মাইন্ড। হেল্প বলছে আমার আপত্তি নেই, তুমি বেয়ার নিতে পারো, হেল্প ফুলও নিতে পারো, আই ডোন্ট মাইন্ড, আমার আপত্তি নেই। তার মানে কি দাঁড়ালো? হেল্প দুইটাকেই নিয়ে থাকে, তুমি চাইলে বেয়ার ইনফিনিটিভও করতে পারো, ফুল ইনফিনিটিভও করতে পারো। তবে মনে রাখতে হবে সাধারণত পার্সন। আমরা যদি স্ট্রাকচারের দিকে তাকাই, হেল্প প্লাস পার্সন প্লাস ভার্ব, এই ভার্বটা কি হচ্ছে? বেস ফর্ম। অবশ্যই যেহেতু বেয়ার ইনফিনিটিভ, সে অবশ্যই বেস ফর্মে নিবে। তারপর আবার কি বলা আছে? হেল্প প্লাস পার্সন প্লাস টু প্লাস ভার্ব। তার মানে কি দাঁড়ালো? এখানে ফুল ইনফিনিটিভ অর্থাৎ ভার্বের আগে টু কে ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আমরা দুইভাবে ব্যবহার করতে পারবো। এখানে একটু আমরা লক্ষ্য করব উদাহরণের নিচের দিকে, হি হেল্প মি ক্যারি দ্য বক্সেস, হি হেল্প মি টু ক্যারি দ্য বক্সেস। একই উদাহরণে প্রথমটিতে আমরা টু ব্যবহার করলাম, দ্বিতীয়টিতে আমি টু ব্যবহার করিনি, প্রথমটিতে আমি টু ব্যবহার করিনি আর দ্বিতীয়টি আমি টু ব্যবহার করেছি। অর্থাৎ জাস্ট টু ব্যবহার করা না করা, এইটি হচ্ছে যে ইউজ করে তার ইচ্ছার উপরে, তার পার্সপেক্টিভের উপরে নির্ভর করে। ইউ ক্যান ইউজ টু অর নট, তুমি চাইলে ব্যবহার করতে পারো, আবার না চাইলে ব্যবহার না করতে পারো। তাহলে কি দাঁড়ালো উদাহরণ? হি হেল্প মি ক্যারি দ্য বক্সেস, এখানে ক্যারির আগে আমি টুটা ব্যবহার করিনি, দ্যাট ইজ দ্য বেয়ার ইনফিনিটিভ। আর
এর পরের উদাহরণে আমি ক্যারির আগে টুটা ব্যবহার করেছি, এটা হচ্ছে ফুল ইনফিনিটিভ। এই যদি হয় তাহলে আমরা আবার যদি বলি তাহলে কি দাঁড়ালো, এখানে আরেকটি ভার্বের সংখ্যা বেড়ে গেল, সেটা কি হেল্প। তাহলে আমি এইখানে যেই ভার্বগুলো মোটামুটি আলোচনা করেছি, তবে হ্যাঁ এটা যারা লার্নার তারা অবশ্যই জানে যে কজও একটি পজিটিভ ভার্ব। আমি কিন্তু আমার এই স্লাইডে সময়ের স্বল্পতার কারণে পজিটিভ ভার্ব কজটিকে ব্যবহার আনিনি অথবা আলোচনায় করিনি। এছাড়া অ্যালাউ এবং রিকোয়ারের উপরে আমি খুব বেশি আলোচনা করিনি। আমি আরো স্লাইড নিয়ে যখন আলোচনায় আসব, আরো ক্লাস যখন করব, তখন আমি যেখানে যতটুকু ফোকাস হয়নি আমি চেষ্টা করব আমার পরবর্তী ক্লাসগুলোতে সেই বিষয়গুলো ফোকাসে নিয়ে আসতে। এটা আমি কন্টিনিউয়াস প্রসেস হিসেবে মনে করছি যে আমার স্টুডেন্টরা যদি স্টে কানেক্টেড, তারা যদি স্টে কানেক্টেড থাকে তাহলে অবশ্যই তারা জানতে পারবে। কিপ অন লার্নিং, ইফ ইউ স্টে কানেক্টেড ইউ ক্যান কিপ অন লার্নিং। তুমি যদি আমাকে সময় দাও তাহলে আমি তোমাকে জ্ঞান দিতে পারবো, আমি তোমাকে সাহায্য করতে পারবো, আমি তোমাকে আমার একাডেমির যতটুকু দেয়া যায় আমার একাডেমির পক্ষ থেকে আমি দেওয়ার চেষ্টা করব। সুতরাং ইটস আ জয়েন্ট ভেঞ্চার। এখানে স্টুডেন্ট এবং টিচারের মধ্যে একটি জয়েন্ট ভেঞ্চার। স্টুডেন্ট টিচার এই দুইয়ের মধ্যে একটা প্ল্যাটফর্ম, একটা বাইন্ডিং, এই ব্রিজ তৈরি করতে হবে। স্টুডেন্টকে সময় দিতে হবে, দূরে থাকলে হবে না। স্টে কানেক্টেড, লেজেন্ড ইংলিশ একাডেমির সাথে কানেক্টেড থাকতে হবে, তবেই আমি বেশি কিছু করে দিতে পারবো।